So, my dear students, very good morning. And today we'll start with the van der Waals equation. So, in the previous session, I told you about the real gases and the ideal gases. So now see here, whatever the gas laws like Boyle's law, Charles law, Avogadro law, Gay-Lussac law. So those are completely the gas laws. So which will give a perfect ideal gas equation. The particular equation you know that is PV is equal to nRT. So this particular equation it is belongs to the ideal gas. So it belongs to the ideal gas. But for the particular real gas, so for a real gas, definitely this PV is equal to PV, which is not equal to nRT. So it's some what is actually the real gas? So the real gas is nothing but it doesn't follow the rule which is PV is equal to nRT. Sometimes it will follow, sometimes it may not follow here. So that is a real gas here. So there is a real gas. So there is a particularly there is a separate equation for the real gases. That equation which is called van der Waals equation. So now in this session we will discuss about the van der Waals equation here. So let us start with the van der Waals equation here. So van der Waals equation. So see here what is van der Waals equation. So this van der Waals equation. So for an ideal gas. So for ideal gas. So the gas equation which is PV is equal to nRT. So whatever the real gas. For the real gas, the equation will change into like this. P plus A by V square, V minus V, this is equal to RT. RT, and this is for 1 mole of gas. 1 mole of gas. So here also if it is 1 mole, then you can multiply with this one and you will get RT here. So see what is the difference between the equations here. So ideal gas equation and the real gas equation. And the equation of the real gas, so this is called van der Waals equation here. So this is called van der Waals equation here. Now here in this session, we have to prove this particular van der Waals equation here. ఐడియల్ గ్యాస్ ఏదైతే ఈక్వేషన్ ఉందో దానికి రియల్ గ్యాస్ కి కొంచెం తేడా ఉంది. ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. పివి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టి. మరి ఇక్కడ ఏముంది అంటే పి ప్లస్ ఏ బై వి స్క్వేర్. సో యూ కెన్ సీ హియర్. సో దిస్ ఏ బై వి స్క్వేర్, దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ట్రా pressure which is added for this P, and this is the B, that is volume here. So something the volume is decreased here, then which is equal to RT here. So for a particular real gas, the equation which is like this. So this equation is called van der Waals equation. Now let us prove this particular van der Waals equation in this session. So now this is actually this is not that much mathematical part. So this is very simple to understand. So let us start with this. So van der Waals equation here. So what is van der Waals equation here? So you need to understand first the ideal gas and the non-ideal gas. So particularly I will tell you that directly, that is P plus A by V square, and next V minus B, that is equal to RT for 1 mole of gas. So this is the van der Waals equation. We have to prove that first. So here the pressure and the volume here. So these are the two basic factors here. So those are varied here. And ఇక్కడ మారింది ఏంటి అంటే ప్రెషర్ అండ్ ద వాల్యూమ్ హియర్. మరి ప్రెషర్ యాక్చువల్గా ఎలా వస్తుంది, వాల్యూమ్ ఎలా వస్తుంది? సో పర్టికులర్ గా వాల్యూమ్ ఎలా వస్తుంది, ప్రెషర్ ఎలా వస్తుంది ఒక పర్టికులర్ గ్యాస్ కి? సో ఫర్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్, దట్ ఈస్ పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టి. సో ఫర్ 1 mole of gas. So this is also 1 mole of gas. So PV is equal to RT for the ideal gas. So for the real gas, again P plus A by V square into V minus P, that is equal to RT here. So it means that this is the extra pressure added here, and this is the decreased volume here. So pressure అనేది పెరిగింది, వాల్యూమ్ అనేది తగ్గింది. సో ఈ ప్రెషర్ వాల్యూమ్ ఇవి రెండు యాక్చువల్గా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే there are two factors, so which are very important for the real gas. The first factor, so you know the real gases and the differences between these ideal gases and the real gas.
Ideal gas ante, so if in case the size, so which are having very less in size, and if here they are very more or large size, so they are having very large size. And then next, there is no force of attraction, there is no force of attraction between the molecules here, so there is no force of attraction. And here in case of the real gas, there is a force of attraction here, there is a force of attraction here, so that is the case here. So see here, there is a less in size, so simply they are called point mass here. So point mass. So that means if you take the structures, if you take the molecules, they will be like this. So they will be like this. So if you keep those molecules, అన్ని molecules కూడా ఒక దగ్గరకు వచ్చి ఇట్లా చేసినాం అనుకున్నానా, అన్ని molecules ఒక మొత్తం అన్ని తీసుకొచ్చి ఒక కార్నర్ కు పెట్టినాం అనుకోండి, ఆ మాలిక్యూల్స్ అన్ని ఇంత కూడా కాదు. సో జస్ట్ ఇట్లా కార్నర్ రాకపోయేది. సో అంటే చూడండి అంత చిన్న ఉంటాయి, అంత చిన్న ఉంటాయి అన్నమాట. దే ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ వెరీ లెస్ ఇన్ సైజ్. సో ఇప్పుడు టోటల్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది? సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ హియర్? సో వాల్యూమ్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ విత్ ద సైజ్, అంతే కదా. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ తీసుకుంటే దెర్ ఇస్ నో దట్ మచ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద ఐడియల్ గ్యాస్. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సైజ్. సో మనకు వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుంది, ప్రెషర్ చేంజ్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది అంటే సైజ్ వల్ల చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రెషర్ మరి ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే దెర్ ఇస్ అ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ హియర్. సో పర్టికులర్ గా రియల్ గ్యాస్ ఉంది, ఐడియల్ గ్యాస్ ఉంది. సో ఐడియల్ గ్యాస్ లో దెర్ ఇస్ నో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, అందుకని ఒకటి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి. సో దెర్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద రియల్ గ్యాసెస్, సో దే విల్ హ్యావ్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ లైక్ దిస్. So this molecule will attract here like this molecule may attract here, this molecule may attract here. So this molecule can hit this walls and it also exits the pressure. So the force of attraction between each molecule, the collisions of these molecules, which will give the pressure of a particular gas here. So manaku actual ideal gas equation ki real gas ki teda enti ante koncham pressure perigindi, volume taggindi. So pressure correction, వాల్యూమ్ కరెక్షన్ రెండు మారినాయి అన్నమాట. సో దానికి ప్రూఫ్ ఏంటి, దాన్ని ఎలా డిరైవ్ చేస్తామో we will see this in this van der Waal equation. Now let us start with the first pressure correction or volume correction. You can take any one. So let us start with the volume correction first. So volume. So let us write it is a volume correction here. Volume correction here. So ideal gas ki real gas ki వాల్యూమ్ మారిపోయిందా, ఎలా మారిపోయిందో ఒకసారి క్లియర్ గా చూడండి. సో వాల్యూమ్ అనేది యాక్చువల్గా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే సైజ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ అన్నమాట. సైజ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అన్నమాట. సైజ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్. లైక్ లెట్ us say it is an ideal gas and it is a real gas. Ideal gas and the real gas. So if it is an ideal gas, the molecules will occupy very less volume here. So what is the actual container volume here? The available space. So ikkada mottam enta available undante ee container, let us say this container volume which is 50 ml anukundam. 50 ml anadi container mottam volume nanu. So ఆ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ కూడా పెద్దగా అంత నెగ్లిజిబుల్ అన్నమాట. సో వాటి సైజ్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. సో అన్ని దగ్గరకు వచ్చి మూలకేసి పడినా కూడా అంతే ఉంటుంది. సో ఇట్ మే బి ద కంటైనర్ వాల్యూమ్. సో కంటైనర్ వాల్యూమ్ వచ్చేసరికి 50 ml. మేబీ ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపైయింగ్ ఎట్ 1 ml అనుకున్నాను. సో ఇది 1 ml ఆక్యుపైయింది అనుకోండి. సో మిగతా మొత్తం 49 ml కావచ్చు. సో దట్ మీన్ ఇట్ ఈస్ నియర్లీ ఈక్వల్ విత్ ద బోత్. సో ఐడియల్ గ్యాస్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. సో అదే రియల్ గ్యాస్ తీసుకోండి. రియల్ గ్యాస్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే మాలిక్యూల్స్ ఇంత పెద్దగా ఉంటాయి, మాలిక్యూల్స్ అన్ని ఇంత పెద్దగా ఉంటాయి, ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్రమిస్తాయి అన్నమాట. సో యాక్చువల్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి? సో యాక్చువల్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి అంటే అవైలబుల్ స్పేస్ ఫర్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ హియర్. సో ఐ విల్ రైట్ వన్స్ అగైన్ హియర్. సో ఫర్ ద అవైలబుల్ స్పేస్ హియర్. సో what is that particular available space here? So I will write here. So the volume of gas which is equal to generally, so particular gas which is equal to available space for the movement of the molecules here. For the movement of the molecules here. Movement of the molecules here.
సో వాల్యూమ్ క్లియర్ గా చూడండి అన్న ఇక్కడ. సో ఐడియల్ గ్యాస్ కి అయితే ఇలా వస్తుంది. సో ideal gas and the real gas. So see the difference between these two things here. So first one, first ఇక్కడ తీసుకున్నాను ఐడియల్ గ్యాస్ అయితే ఇది ఏదో కొంచెం ప్లేస్ ఆక్రమిస్తాయి. అన్ని తీసుకొని మాలిక్యూల్స్ అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టినా ఇంతే వస్తాయి, ఎందుకంటే సైజ్ తక్కువ ఉంది. అప్పుడు టోటల్ వాల్యూమ్ ఎంత అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ కంటైనర్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉందో వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ కూడా అంతే ఉంటుంది. సో గ్యాస్ వాల్యూమ్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. లేదు ఇప్పుడు రియల్ గ్యాస్ అనుకోండి, అవి పెద్ద పెద్ద మాలిక్యూల్స్. సో దే విల్ ఆక్యుపై దిస్ మచ్ స్పేస్ హియర్. సో ద వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద గ్యాస్ లెట్ us say it is V. సో అవి మాలిక్యూల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఆ రీజియన్ ని V అనుకుందాం. అప్పుడు టోటల్ గ్యాస్ యొక్క వాల్యూమ్ ఎంత? వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కంటైనర్ మైనస్ ఆక్యుపైడ్ వాల్యూమ్. It means here, so particularly it is occupying certain value. So once again I will remove all these things. So see here first. So the molecules will be like this. So I'm telling you about the real gases only, not an ideal gas. So remember this. So let us say it is a volume it is occupying now. So here the gas volume which is nothing but available space here. Available space for the movement of the molecules here. So available space enta idantha available space anamata. So total volume of container. So em rasta ante total volume enta first. So let us say it is a volume of container. So this is a volume of container. Andulo ఆకుపైన ఎంత? let us say it is a B value. Then it is equal to the available space here. So this is the available space here. So this is equal to the available space here. ఈ అవైలబుల్ స్పేస్ అంటే క్లియర్ గా అర్థం చేసుకున్నాను. సో ఈ బి అనేది ఆల్రెడీ అక్కడ ఒక ప్లేస్ ని పర్టికులర్ గా ఆక్యుపై చేసినట్టు. సో బి ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద వాండర్ వాల్ కాన్స్టెంట్ హియర్. సో దీన్ని వాండర్ వాల్ కాన్స్టెంట్స్ అని కూడా అంటారు. And this particular వాండర్ వాల్ కాన్స్టెంట్ B, it is completely depend on size of the molecules here. ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్స్ లో ఇప్పుడు బి ఉంది నా. సో బి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఇంత పెరిగిందని. ఎప్పుడు పెరుగుతుంది? వాటి యొక్క సైజ్ పెరిగినప్పుడు. సో సైజ్ ఎప్పుడు పెరిగితే బి పెరుగుతాయి నా. సో బి ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్టికులర్ సైజ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ అన్నమాట. సో సైజ్ పెరిగితే బి వాల్యూ కూడా పర్టికులర్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతాయి నా. సో దట్ ఈస్ ద కేస్ హియర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్ కరెక్షన్ హియర్. సో వాల్యూమ్ యాక్చువల్ గా ఎందుకు తగ్గింది అంటే ఐడియల్ గ్యాస్ కి రియల్ గ్యాస్ కి ఎందుకు తగ్గింది అంటే క్లియర్ గా చూడండి. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ హియర్? ఎందుకు తగ్గింది అంటే చూడండి. సో ఇక్కడ ఉండే గ్యాసెస్ ఐడియల్ గ్యాస్ అయితే ఇలా ఉంటాయి, రియల్ గ్యాస్ అయితే ఇలా ఉంటాయి. సో రియల్ గ్యాస్ అయితే ఇలా ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకు కంటైనర్ వాల్యూమ్ అనేది విచ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ విత్ ద గ్యాస్ వాల్యూమ్ అన్నమాట. గ్యాస్ వాల్యూమ్ అంటే అవైలబుల్ స్పేస్ అన్నమాట. ఇదంతా అవైలబుల్ అయితే దీనికి ఇదంతా అవైలబుల్ హియర్. సో లెట్ us రైట్ హియర్ ద కంటైనర్ వాల్యూ. కంటైనర్ వాల్యూ రావాలి అంటే మొత్తం ఎంత ఫిల్ అయింది, అవైలబుల్ స్పేస్ ఎంత. So let us say it is a B here. So I will write once again here, this is the B. Let us say it is a B value at 20 ml. So container total ml కావాలి అంటే ఆక్యుపై చేసినది ఎంత ప్లస్ అవైలబుల్ స్పేస్. ఆ కంటైనర్ వాల్యూమ్. సో కంటైనర్ వాల్యూమ్ నుంచి కంటైనర్ వాల్యూమ్ మైనస్ ఆక్యుపైడ్ వాల్యూమ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అవైలబుల్ స్పేస్. సో అవైలబుల్ స్పేస్ రావాలంటే ఏం చేయాలంటే
total volume అంటే V, let us say it is V, minus occupied volume, this is the occupied volume, that is P, which is equal to, so volume of gas here. So here the volume is decreased here, P minus B. So first ఎలా ఉంది అంటే PV is equal to nRT ఉంది, బట్ రియల్ gas వచ్చేసరికి ఇక్కడ P into V minus P, which is equal to nRT ఉంది. అంటే వాల్యూమ్ అనేది తగ్గింది నాన్న, అవైలబుల్ స్పేస్ అనేది తగ్గింది. ఎందుకు తగ్గింది అంటే రియల్ గ్యాసెస్ కాస్త సైజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కేస్, దట్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ కరెక్షన్. నౌ లెట్ us see the second one, which is pressure correction. So pressure completely depends on generally force of attraction between the molecules here. So ideal gas lo there is no force of attraction, individual ga untadi. ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీ it depends on individual particles here. అంటే ఐడియల్ గ్యాస్ లో there is no force of attraction, అన్ని దూరమే ఉంటాయి. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్లీ the real gas, so they will tend to attract here. So they are having the force of attraction between the molecules here. So at a force of attraction, it completely depends on the pressure anna. So pressure actually ideal gas ki enti ante, so I will write once again here. So actual ideal gas ki enti ante PV is equal to nRT, but real gas ki enti P plus A by V square into V minus P, this is equal to nRT. So it means that the pressure is added here. So pressure అనేది యాడ్ అయింది. ఎందుకు యాడ్ అయింది, అది కూడా A by V square యాడ్ అయింది. ఎందుకు యాడ్ అయింది అనేది చూడండి ఒకసారి. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. PV is equal to nRT, which is changing it to P plus A by V square. So we are seeing the pressure correction here. So we are particularly seeing the pressure correction here. Pressure ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయింది ఐడియల్ గ్యాస్ కి రియల్ గ్యాస్ కి అంటే డిఫరెన్స్ చూడండి. సో లెట్ us start with the first ideal gas. So let us say this is an ideal gas and this, let us say it is a real gas. Now see what you have to observe here. So in the ideal gas there is no force of attraction, అన్ని ఇట్లా చిన్న ఉంటాయి నా పాయింట్ మాస్ అన్నమాట. సో ఒకదానికొకటి అసలు అట్రాక్షన్ లేదు. ఒక మాలిక్యూల్స్ పోయి పెద్దగా వాల్స్ కూడా గుద్దుకోదు, ఒక మాలిక్యూల్ ఇంకొక మాలిక్యూల్ కూడా గుద్దుకోదు, అంటే there is no collisions. అదే రియల్ గ్యాస్ వచ్చేసరికి మాలిక్యూల్స్ ఇలా పెద్ద ఉంటాయి. సో మాలిక్యూల్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, అవి దే విల్ ఎగ్జర్ట్ ప్రెషర్ హియర్. సో ఇక్కడ ప్రెషర్ అనేది యాక్చువల్ గా ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అంటే, సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్ హియర్. సో ప్రెషర్ యాక్చువల్లీ ఎలా అవుతుందంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బాగా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అన్ని ఒక దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి, అంటే ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. సో అది మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా అర్థం కావాలి. సో ఇక్కడ ప్రెషర్ యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్. సో ఫస్ట్ దెర్ ఈస్ నో కొలైజన్స్, ఒక్కొక్కటి అస్సలు ఎక్కడ గుద్దుకోవట్లేదు, అంటే ఇక్కడ మీకు అర్థం కావాల్సింది ప్రెషర్ అంతగానం ఏం లేదు. సో లైక్ లెట్ us see the pressure like గ్యాస్ సిలిండర్స్ తీసుకున్నాను. సో అక్కడ మాలిక్యూల్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి, విత్ హై ప్రెషర్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇస్ దేర్, ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంది, సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రెషర్ అన్నమాట. సో ప్రెషర్ ఎలా వస్తుంది అంటే దెర్ ఇస్ ఎ కొలైజన్స్ హియర్, కొలైజన్స్ వల్లనే వస్తుంది. సో ఈ కొలైజన్స్ యాక్చువల్ ఏంటంటే ఒక మాలిక్యూల్స్ వెళ్ళి గోడ గుద్దుకోవడము, లేదా ఒక మాలిక్యూల్స్ పోయి ఇంకో మాలిక్యూల్ ని గుద్దుకోవడము. సో దానివల్ల ప్రెషర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం. ఎందుకంటే సో ప్రెషర్ పర్టికులర్లీ విచ్ ఇస్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెషర్ పర్ యూనిట్ ఏరియా అంటాం. సారీ, ప్రెషర్ విచ్ ఇస్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా అంటున్నాం. సో ఆ ప్రెషర్ అనేది, సో ఫస్ట్ ఐడియల్ గ్యాస్ లో తీసుకుంటే దెర్ ఇస్ నో కొలైజన్స్, సో అంతగానో ప్రెషర్ ఏమి ఉండదు. సో అదే సెకండ్ కేసులో వచ్చేసరికి దెర్ విల్ బి సర్టెన్లీ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ హియర్. సో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంది, సో అవి గుద్దుకుంటున్నాయి అన్నమాట, కొలైడ్ అవుతుంది. సో ఈ కొలైడ్ యాక్చువల్గా 2 ways అవుతాయి. ఆ కొలైడ్ అనేది యాక్చువల్గా 2 రకాలుగా అవుతుంది. సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్. సో ఫస్ట్ వే ఎలా అవుతాయి అంటే ఒక మాలిక్యూల్ మేబీ ఇంకొక మాలిక్యూల్ ని వెళ్ళి గుద్దొచ్చు అనమాట. సో వన్ మాలిక్యూల్ may hit like this molecule may hit like this molecule will have the attraction like this.
these molecules can attract with each other. So this molecule can attract with each other. So molecules they will attract with each other. So ఆ కొలైజన్స్ అన్నమాట. ఒక మాలిక్యూల్ ఇంకొక మాలిక్యూల్ ని గుద్దుకోవడం వల్ల ఆ కొలైజన్ జరగడం వల్ల ఇట్ విల్ ఎగ్జర్ట్ దట్ ప్రెషర్ అన్నమాట. సో హియర్ ద కొలైజన్ బిట్వీన్ the molecules here, between the molecules here. సో మాలిక్యూల్ మధ్యలోనే కొలైజన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ద సెకండ్ కేస్ రెండోది ఏంటి అంటే మాలిక్యూల్స్ పర్టికులర్ గా they may be particularly, I'm telling you once again here, see this. So particularly the molecules may be, they will have the second collision like this. So this particular molecule here, it may collide with this walls of the container here. So this molecule may hit this particular wall and this molecule may hit this wall here. So this molecule may hit this particular wall. So here the collision is between molecule and walls of the container అన్నమాట. సో ఆ కంటైనర్ యొక్క వాల్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. సో ప్రెషర్ యాక్చువల్ ఎలా డెవలప్ అవుతుందన్న, సో మాలిక్యూల్స్ అన్ని ఒక దగ్గర ఒకటి అన్ని గుద్దుకున్నాయి అనుకోండి, సో టూ మచ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అనేది అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో అలానే కొలైజన్ బిట్వీన్ ద, సో పర్టికులర్ గా వాల్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ రెండు రకాల మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. సో one particular molecules are like this. This is A and this is B like this. And these are the second type of molecule here. So how many are there actually? So how many are there these particular molecules here? So ఎన్ని ఉంటాయంటే the concentration, that is N by V, number of moles by volume of solution, you will get the concentration of A and concentration of B. So అందుకే exact గా మీరు తీసుకుంటే the pressure which is directly relation with the amount of this particular the gas molecules here, దాని కాన్సంట్రేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో కాన్సంట్రేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ N by V here, N by V. అండ్ ఆల్సో అనదర్ N by V. ఇంకో N by V ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే మనకి ఇక్కడ రెండు రకాల మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. సో ఒక మాలిక్యూల్ ఏమో పోయి ఇంకో మాలిక్యూల్ కుదొచ్చు, అది ఒక కేస్. అదే మాలిక్యూల్ అలా కాకుండా మేబీ ఇట్ మే హిట్ విత్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద కంటైనర్, గోడ గుద్దుకున్నా కూడా ప్రెషర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఒక మాలిక్యూల్ ఇంకో మాలిక్యూల్ గుద్దుకున్నా ప్రెషర్ వస్తుంది. సో దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. మేబీ సమ్ మాలిక్యూల్స్ మే హిట్ విత్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ అండ్ సమ్ మాలిక్యూల్స్ విల్ బి కొలైడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. మాలిక్యూల్స్ వాటితో కొలైడ్ జరుగుతాయి అన్నమాట. సో కొలైజన్స్ అనేటివి రెండు రకాలు కనబడుతున్నాయి. టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో separate two molecules ఉన్నాయి కాబట్టి this pressure is directly relation with the N by V into N by V. So that is number of moles by volume of solution, nothing but it is a concentration here. And I will write like this, N square by V square. So that is the case here. Now let us understand once again this thing here. So if you draw for the particular ideal gas, so the molecules like this. So see here. So for the ideal gas, this is the ideal gas and this is the real gas. So ideal gas ki ఈ particular real gas ki actual గా తేడా ఏంటి అంటే మాలిక్యూల్స్ అన్ని ఇక్కడ చిన్న ఉంటాయి, ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ అన్ని ఇలా పెద్దగా ఉంటాయి. So this is the first one. And because of this size, this particularly the ideal gas which are having very negligible mass, and this real gas they are having very high mass, so that the volume will be decreased here. Hence the actual PV is equal to nRT. This is changed into P plus A by V square and V minus B. So this is equal to nRT. So that is a real gas equation here. So ఎందుకు ఎలా వచ్చింది అంటే వాల్యూమ్ తగ్గింది. సో వాల్యూమ్ అనేది ఎందుకు పర్టికులర్ గా తగ్గింది అంటే అవైలబుల్ స్పేస్ అనేది తక్కువ అయిపోయింది అన్నమాట. సో అదే ఇక్కడ PV is equal to nRT. ఐడియల్ గ్యాస్ అయితే సరిపోతుంది, ఎందుకంటే వాల్స్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ ఉన్నా సో అక్కడ అసలు ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ లేదు. సో వాల్స్ గుద్దుకున్నా అక్కడ పెద్దగా ఏం లేదు. బట్ రియల్ గ్యాస్ అయితే దే విల్ హ్యావ్ లైక్ దిస్. సో హియర్ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్స్ అగైన్ టెలింగ్ యూ, సీ హియర్. సో సైజ్ అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్, ఇంకొకటి ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద మాలిక్యూల్స్ హియర్. ఈ రెండు థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. సో సైజ్ పెరిగింది అనుకున్నాను, ఇఫ్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్ హియర్, సో అప్పుడు అవైలబుల్ స్పేస్ ఏమవుతుంది, ఇంకా తగ్గిపోతుంది, ఎందుకంటే బాగా ఎక్కువ ఆక్యుపై చేస్తుంది అనమాట.
సో ఎంత ఎక్కువ ఆక్యుపై చేస్తే సో సైజ్ వల్ల నీకు ఏమవుతుంది వాల్యూమ్ వాట్ అబౌట్ ద వాల్యూమ్ హియర్ సో ద వాల్యూమ్ విల్ బి డిక్రీస్డ్ హియర్ వాల్యూమ్ విల్ బి డిక్రీస్ హియర్ అవైలబుల్ స్పేస్ తగ్గిపోతాయి కదా ఇవే సైజ్ పెరిగిపోతాయి అవైలబుల్ స్పేస్ తగ్గిపోతుంది సో దిస్ వాల్యూమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అవైలబుల్ స్పేస్ and see here the size will be like this then force of attraction between the molecules here so force of attraction వచ్చేసరికి పెరిగింది అనుకున్నాను సో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ రియల్ గ్యాస్ లో పెరుగుతుంది అన్న పర్టికులర్ గా ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది రియల్ గ్యాస్ లో ఎక్కువగా ఉంది బట్ ఐడియల్ గ్యాస్ లో అసలు లేనే లేదు సో హియర్ ఇట్ డిపెండ్స్ హియర్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ సో జనరల్లీ దిస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అది ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో దిస్ ఇస్ అ సైజ్ దిస్ ఇస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ హియర్ నౌ యాక్చువల్లీ వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ హియర్ దట్ ఈస్ ప్రెషర్ కరెక్షన్ and the volume correction here. So actually this pressure which is directly relation with the n by v and n by v. ఎందుకు n by v అంటే దీని అమౌంట్ సో ఈ అమౌంట్ ఎంత ఎక్కువ అయితే అంత ఎక్కువ ప్రెషర్ వస్తుంది అన్న ఎన్ని ఎక్కువ మాలిక్యూల్స్ ఉంటే అంత ప్రెషర్ పెరుగుతుంది అనమాట సో అందుకే పర్టికులర్ గా ప్రెషర్ పెరగాలి అంటే అమౌంట్ అనేది పెరగాలి సో ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ మస్ట్ బి ఇంక్రీజ్ హియర్ సో కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి so one type of molecule is different they will collide with each other and the other is hit with the particular walls of the container then it will show the n by v so both the concentration you can write p which is directly relation with the n square by v square here so if you remove the constant you can write anything here so for the constant I will write here that is p is equal to a by n square a into n square by v square. So once again I will write this thing here that is for the ideal gas PV is equal to nRT but for the real gas P plus A n square by V square. So next V minus B this is equal to nRT. So for 1 mole you can write this is P plus A by V square V minus V which is equal to RT. This is for 1 mole of gas. 1 mole of gas here. So what actually you observed here? So here the volume and the pressure is varied here. So volume అనేది particular తగ్గింది. So B value అనేది తగ్గిపోయింది. సో ఇక్కడ పర్టికులర్ గా ఏంటి ప్రెషర్ అనేది పెరిగింది. సో ప్రెషర్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ సో ఫస్ట్ ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఎందుకు తగ్గింది అంటే వాల్యూమ్ ఈస్ డిక్రీస్డ్ హియర్ సో వాల్యూమ్ ఈస్ డిక్రీస్డ్ డ్యూ టు ద సైజ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సైజ్ అన్నమాట సో సైజ్ ఒకవేళ వాల్యూమ్ మొత్తం తక్కువ ఉంది అనుకోండి అవైలబుల్ స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో వాల్యూమ్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది బట్ యాక్చువల్ అవైలబుల్ స్పేస్ ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఏవైతే ఆక్యుపైడ్ ఉన్నాయో అవి చాలా చిన్నగా ఉండాలి సో బి వాల్యూ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ హియర్ అండ్ నెక్స్ట్ బి ప్లస్ P plus A n square by V square. Again here the pressure. So pressure which increases here. So pressure increase in the so pressure actually which is directly relation with the concentration. So concentration I will write this is n by V. Very simple. And you have to again multiply with n by V. So you will get n square by V square and one. సో 2 సార్లు ఎందుకంటే మనకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి సో అందుకే ప్రెషర్ అనేది ఎక్స్ట్రా ప్రెషర్ వచ్చింది మన సో రియల్ గ్యాస్ కంటే సో టోటల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎ ఐడియల్ గ్యాస్ which is lesser than the pressure of the real gas so that is the case here so in case of the volume చూడండి సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐడియల్ గ్యాస్ which is ఐడియల్ గ్యాస్ చూడండి సో రియల్ గ్యాస్ ఇక్కడ బి ఉంది సో అంటే కొంచెం తీసేసినట్టు అంటే రియల్ గ్యాస్ కి ఇంకా తక్కువ ఉన్నట్టు అర్థం సో ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ రియల్ గ్యాస్ సో ఐడియల్ గ్యాస్ కి ప్రెషర్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటది బట్ వాల్యూమ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అంతే కదా ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వాలంటేనే అదే ఐడియల్ గ్యాస్ సో ప్రెషర్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండాలి వాల్యూమ్ అప్పుడు ఎక్కువ ఆక్యుపై చేస్తుంది అవైలబుల్ స్పేస్ ఎక్కువగా ఉంటది సో అప్పుడు వాల్యూమ్ అనేది జనరల్ గా అలా ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ ఇట్ ఈస్ simply depends on the force of attraction బాగా పెరిగింది అనుకున్నాను సో జనరల్లీ ప్రెషర్
ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ a n square by v square. We are adding this, particularly we are adding this and we are eliminating this. And what is this a and b? And a and b, this a and b, these are called van der Waal constants. Van der Waal constants. And what is the significance of this a and b? So what is the significance of a and b? So a and b అసలు దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి యాక్చువల్గా? సో యాక్చువల్గా a b, సో ఏంటి అంత ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ ద వాల్యూమ్ దట్ ఈస్ b ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎందుకు అంటే పర్టికులర్ గా, సో ఇలా తీసుకున్నాం అనుకున్నాను, రియల్ గ్యాసెస్ ఇలా ఇంత ఎక్కువ ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో ఈ టోటల్ వాల్యూమ్ అనుకుంటే ఇది b అనుకుంటే, దెన్ యూ విల్ గెట్ b minus b here. So like this. So here actually b, which is completely, so it depends on the size of the molecules anamata. Size of the molecules unte appudu b perugutadi kada. So that is this b here. And the units of this, so manaku b actually enti actually we can write the volume of gas which is equal to total volume. So volume which is total volume minus, so volume here, so whatever the occupied volume here, occupied volume here. So here the volume of gas, so total volume of gas నాకు తెలియదు నాన్న. So the total volume, so that is I can write v minus v occupied volume, that is b here. So this is called the volume of gas. So volume v అనేది మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ అన్నమాట. సో వాల్యూమ్ తగ్గింది, ఎంత తగ్గింది చెప్పేది van der Waal constant b. Then what is a? A ఎలా వచ్చిందన్న మళ్ళీ? సో a ఎలా వచ్చింది అంటే p plus a square by, sorry, p plus a n square by v square and v minus b, this is equal to nRT. So for one more, simply we have to remove this and you can add like this, a by b square v minus b, this is equal to RT here. సో ఇక్కడ ప్రెషర్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ తీసుకుంటే b తీసుకున్నాను. సో వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ దిస్? సో b అనేది యూనిట్స్ ఏంటి నాన్న? సో b ఏది అంటే ఏం లేదు నాన్న. సో ఇదంతా ఆక్యుపైడ్ మాలిక్యూల్స్ అనుకోండి. సో ఇది టోటల్ వాల్యూమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద b హియర్ అండ్ దిస్ ఇస్ b minus b. సో టోటల్ వాల్యూమ్ అంటే v అండ్ b ఏదైతే ఉందో అది ఆక్యుపైడ్ వాల్యూమ్ అండ్ అవైలబుల్ స్పేస్ వచ్చేసరికి v minus b. This is the gas volume here. So gas volume అదే అన్నమాట. సో వాల్యూ v minus b వాల్యూమ్ అనేది తగ్గింది అనమాట. సో ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్, మీకు ఇది క్లియర్ గా అర్థం కావాలి. సో b అనేది తీసేస్తున్నాం మనం, సో తగ్గిపోయింది. దెన్ ప్రెషర్ విచ్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ హియర్. సో ప్రెషర్ వచ్చేసరికి ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే n square by v square, because the pressure is related with the n by v and the n by v. సో అప్పుడు n square by n square v square వస్తుంది నాన్న. సో ఆ n square v square ని నేను ఏ కాన్స్టెంట్ రాసుకుంటే, a ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ అండ్ ఈ ఏబి వాల్యూస్ అనేటివి ఒక్కొక్క గ్యాస్ కి ఒక్కొక్కలా ఉంటాయి. సో స్పెసిఫిక్ గా దీనికి అలానే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు నాన్న. సో ఇప్పుడు ఏ బి ఆ వాల్యూస్ అనేది ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, ఏ గ్యాస్ కు ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. a and b, they are called van der Waal constants. Van der Waal constants here. And what is the units of this a and b? So b units తీసుకుంటే ఫస్ట్ తీసుకున్నాను. సో యాక్చువల్ b unit is nothing but liter per mole. Liter per mole here. So that is in case of the b here. So in case of the pressure, so pressure వచ్చేసరికి a కరెక్షన్ వస్తుంది. సో ఏ కి పర్టికులర్ గా యాక్చువల్ యూనిట్ ఏంటి అంటే, సో దట్ ఈస్ ఏ కి యూనిట్ వేరేలా ఉంటుంది. సో మళ్ళీ కొంచెం చేసినప్పుడు చెప్తాను చూడండి. సో ఫస్ట్ ప్రెషర్ ఒకసారి చూడండి. సో ప్రెషర్ యాక్చువల్ గా p ప్లస్ a స్క్వేర్, సారీ p ప్లస్ a n స్క్వేర్ బై v స్క్వేర్ v మైనస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు nRT. సో వాల్యూమ్ ఎందుకు తగ్గింది అంటే చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు ప్రెషర్ పెరిగింది నాన్న. సో ఎందుకు పెరిగింది? సో వై యాక్చువల్లీ ద ప్రెషర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ హియర్. ఎందుకు పెరిగింది ప్రెషర్ మరి? సో చూడనా ఎందుకు పెరిగింది పర్టికులర్ గా అంటే, సో ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి there is no force of attraction here. There is no force of attraction here.
ఇక్కడ real gas. So they are the real gases and they are the ideal gas. So real gases అంటే there will be a attractive forces. సో ఒక మాలిక్యూల్ కి ఇంకొక మాలిక్యూల్ వచ్చి ఇలా కొలైడ్ అవుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ద కొలైజన్స్ హియర్, సో మనం ఏవైతే కొలైజ్ అవుతుందో ఇట్ విల్ ఎగ్జర్ట్ ద ప్రెషర్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ అనేవి రెండు రకాల కొలైడ్ అవుతుంది. ఒకటి మాలిక్యూల్స్ వాటంతా అవే గుద్దుకోవచ్చు, లేదా వాల్స్ కి కూడా ఇట్ మే హిట్ హియర్. సో ద ప్రెషర్ అనేది ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే that is a n square by v square, where n is the number of mole and v is the volume of gas here. So that is a van der Waals equation here. So once again I will tell you here, and this a and the units of this a, so a which is actually the units will be like this: atm liter square. So you can write again mole square. Value of a which is completely different here. సో ఏ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే జనరల్ గా, సో ఏ జనరల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ మోలార్ మాస్. సో ఈ ఏ అనేది కంప్లీట్ గా, సో మనకు టూ కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో బి యాక్చువల్ గా ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సైజ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ అన్నమాట. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సైజ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ హియర్, సైజ్ ఆఫ్ పర్టికులర్లీ సైజ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ అన్నమాట. సో యాక్చువల్ బి కి యూనిట్స్ ఏంటి? సో ఈ బి కి యూనిట్స్ ఏంటి అంటే పర్టికులర్ గా లీటర్ పర్ మోల్. సో ఐ విల్ రైట్ హియర్ దిస్ ఇస్ లీటర్ పర్ మోల్ ఇన్వర్స్, ఆర్ యూ కెన్ రైట్ లీటర్ పర్ మోల్ హియర్. సైజ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ అనేది. నెక్స్ట్ లెట్ us say A. So A which is actually nothing but which is directly relation with the force of attraction between the molecules here. So force of attraction between the molecules here. So force of attraction ideal gas ఎక్కువ ఉంటుందా అంటే రియల్ గ్యాస్ లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందుకే రియల్ గ్యాసెస్ కి, సో వాట్ ఎవర్ ద ప్రెషర్ విచ్ ఈస్ రియల్ గ్యాస్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ గ్రేటర్ దాన్ ద ప్రెషర్ విత్ ద ఐడియల్ గ్యాస్. సో రియల్ గ్యాసెస్ కి ఎక్కువ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది, సో ఐడియల్ గ్యాస్ కి ఉండనే ఉండదు డెఫినెట్ గా. సో యూ కెన్ సీ ద కంప్లీట్లీ ద వాట్ ఎవర్ ద ఫార్ములా యూనిట్స్ ఫర్ దిస్ ఏ. సో యూనిట్స్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే ఏటీఎం పర్ లీటర్, ATM that is ATM liter square and again mole square. That is the units of this A here, and units of A and B also very important, and you will see here. So I will tell you another thing also, very very important part here, that is so once again I will tell you one thing which is very very important, that is, so I will write here that is A by V square V minus V, which is equal to RT for 1 mole of gas here. So see here what you have to observe here. So I need to tell you one thing, that is, if it is at low pressures, what happening here, what is happening here? సో లో ప్రెషర్ నా అంటే యాక్చువల్ ఇక్కడ ప్రెషర్ లేదు. సో మనకు ప్రెషర్ లేకపోతే ఏమవుతుంది అన్న, వాల్యూమ్ అనేది బాగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు కంటైనర్ తీసుకున్నాం కదా ఇట్లా, సో మనకు ప్రెషర్ లేదు, అప్పుడు ఇది అవైలబుల్ స్పేస్ ఎంత ఉంటుంది అన్న, చాలా ఎక్కువ ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో టూ మచ్ గా వాల్యూమ్ అనేది పెరిగిపోతుంది అన్న. సో వాల్యూమ్ యాక్చువల్ గా ఎంత పెరుగుతుంది అంటే చాలా ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది. సో వి మైనస్ డి అనేది ఏం అవసరం లేదు, ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ అవసరం పడుతుంది కాబట్టి అట్ లో ప్రెషర్ బి ఈస్ నెగ్లిజిబుల్ అన్నమాట. బి ఈస్ నెగ్లిజిబుల్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్ అంటే ఏ బై వి స్క్వేర్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ. సో ఐ కెన్ రైట్ దిస్ ఇస్ పివి ప్లస్ ఏ బై బి విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ at low pressure. So this is the equation here, and I can write here again, I will divide with this by RT. So you will get PV by RT plus A by VRT. So A by VRT, and then it is equal to 1 here. So what is PV by RT here? So in the previous session I told you that PV by RT, which is equal to Z, the compressibility factor, and this Z plus A by VRT, this is equal to 1, and this is Z which is equal to 1 minus
A by V RT. So what you can observe here. So the value you will get at low pressure, so you will get the value which is Z, which is less than 1. So that means it is a negative deviation here. It is negative deviation here. So that is the case here. At a low pressure, at a low pressure. So whatever, if it is high pressure, which is completely different again. So let us say I will write high pressure. So let us write here again high pressure. So the equation which is again V plus A by V square, V minus B, that is equal to RT for 1 mole of gas. So at high pressure, so very high pressure, so there is no need of this. So I can write simply that is P into V minus B, that is equal to RT. So I can write this is PV minus PB is equal to RT. And I can write again PV by RT minus PV by RT, this is equal to 1. Simply divide RT like this. And PV by RT, this is nothing but Z. So Z minus PV by RT, this is equal to 1. And again, once again, I can write this is Z, which is equal to 1 plus PV by RT. So final, you have to understand this thing here, which is very important part here. So Z is equal to particularly 1 plus. So that means this Z is equal to greater than 1, that is positive deviation on 1. So positive deviation. So under Z, which is nothing but volume of real gas by volume of ideal gas. సో అంటే రియల్ గ్యాసెస్ యొక్క వాల్యూమ్ పెరిగింది అనమాట. సో ఎందుకు పెరిగిందంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ దగ్గర రిపల్షన్స్ పెరిగి వాల్యూమ్ మాత్రం బాగా పెరిగింది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ అట్ దిస్ ఈస్ అట్ వెరీ హై ప్రెజర్ అనమాట. సో హై ప్రెజర్ కి లో ప్రెజర్ కి మీకు క్లియర్ గా అర్థం కావాలన్నమాట. సో వెరీ హై ప్రెజర్ అనమాట. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద టెంపరేచర్, సో టెంపరేచర్ తీసుకున్నా, సో లెట్ us say if it is temperature here. సో టెంపరేచర్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, హై టెంపరేచర్ దగ్గర తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, సో యూ కెన్ టేక్ హియర్. సో ఇక్కడ టెంపరేచర్ తీసుకోండి, వెరీ హై టెంపరేచర్ ఇక్కడ కింద ఉంది కాబట్టి ఈ టోటల్ వాల్యూమ్ 0 అవుతుంది. సో పర్టికులర్ గా ఐ కెన్ సే దిస్ ఈస్ 0 హియర్ అండ్ అగైన్ Z is equal to 1. That means it is an again ideal gas. Again ideal gas. So if temperature is like this, if the temperature is very high, so like that you have to understand this thing here. So that is this value, this is the equation for the real gas. So for the real gas, so the equation will be like this: P plus A n square by V square, the pressure which is increased here and volume which is decreased here, this is equal to nRT. For 1 mole I can write this is P plus A by V square and V minus B, this is equal to RT. So this is the van der Waals equation that is very important here. So we will see in the next lesson the application of this van der Waals equation here.